अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साध जिह विद मोहि आनो। हेमकुंट पर्वत है जहां, सप्त सरेंग शोभत है तहां। सप्त सरेंग तिह नाम कहावा, पंड राज जह जो कमावा। तै हम अदक तपस्या साधी, बहु विद जोग साधना साधी। ए विद करत तपस्या भयो, दुऐ ते एक रूप होया गयो। कहते जदों तपस्या करदियां होया दुआए तो दो तो एक रूप हो गए, एक जोत हो गए। ते मालिक ने कृपा कीती, रहमत कीती ते हुक्म लाया कि ऐ दुष्ट दमन जाओ मात लोक दे अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गृह विखे। ते पातशाह कहंदे ने उस समय इधरों साडे सत्कारयोग माता ते पिता जी सिख संगतां नूं गुरसिखां नूं नाल लै करके साहिब अपना परिवार नाल लै करके आनंदपुर साहिब दी धरती तो चल के पूरब वाले पासे प्रचार फेरी ते चले सन। गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी कहंदे ने मोर पित पूरब कीनस पियाना, भांत भांत के तीरथ नाना। जब ही जात त्रिवेणी पाए, पुन दान दिन किरत बताए। गुरु तेग बहादुर महाराज, माता गुजर कौर जी, माता नानकी जी, मामा कृपाल चंद जी ते आदक वख वख अस्थानां तो गुजर रहे ने ते सिख संगतां नूं जीवां नूं नाम बाणी दा उपदेश दृढ़ करवा रहे सन। पातशाह कहंदे जदों त्रिवेणी दी धरती ते प्रयागराज इलाहाबाद दी धरती जिथे तीन नदियां दा सुमेल, तीन नदियां दा इकट्ठ मनिया जांदा है, जो इस धरती ते आए ने ते मालिक दे हुक्म अनुसार तहीं प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर विखे भव लयो। कहंदे त्रिवेणी दी धरती ते साडा मां दी कुख दे अंदर प्रकाश होया ते पटना साहिब दी धरती ते जा करके समय दे अनुसार गुरु पातशाह महाराज जी कहंदे ने प्रकाश होना कीता है। ये 1666 ईस्वी दी गाथा है। ते गरीब नवाज सतगुरु जी दे बड़े प्यारे ये बचन विचारण योग ने इतिहास दे साडे पन्ने। गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु जी तो लैके धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सतगुरु जी तक जिन्नियां प्रचार फेरियां पातशाहां ने कीतियां, उन्हां प्रचार फेरियां दे दौरान किसी भी मालिक सतगुरु जी ने अपने परिवार नूं नाल लै करके नहीं जाना कीता। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जदों पूरब वाले पासे प्रचार फेरी ते चले ने ते परिवार नूं नाल लै करके गए। इहदा कारण है धन गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु भी इस पाक पटन की धरती पटना साहिब की धरती ते चरण पाए सन। जिदन धन गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु जी ने इस धरती ते चरण पाए, नगर तो बार बार सतगुरु जी बैठे सन ते भाई मरदाना जी ने बेनती की सी, पातशाह जी तुहाडा हुक्म होवे ते नगर दे विचों कुछ लैके खावां। सब कहन लगे कोई गल नहीं। पातशाह फिर कुछ दमड़े चाहिए ने, कोई वस्तु चाहिए है जिहदे द्वारा कुछ खरीद के मैं लैके कुछ छकांगा। साहब ने एक बड़ा कीमती लाल दिता सी, कहन लगे मरदानिया आ लाल लै जा ते बाजार दे विच इहनूं वेच के जिहड़े 4 पैसे मिलणगे उन्हां पैसिਆਂ ਦਾ कुछ खाण वास्ते लै लई छकिया। जदों लाल लैके भाई मरदाना साहिब जी गए सी ते जौहरियां नूं विखाउंदे सी ते कोई उहदा मुੱਲ देण नूं तैयार नहीं, खरीदण नूं तैयार नहीं। चलदियां चलदियां पता लगे कि इस नगर दे विच कोई साल सराय जौहरी रहिंदा है। वो इस लाल की कीमत के बारे जानता होएगा, उन्होंने जा करके लाल विखाओ। जदों साल सराय दे कोल भाई मरदाना साहब जी गए तो उस लाल नूं देख के ते भाई मरदाना जी का फकीरी लिबास देख के
ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਦਮੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾਲ ਲਿਆਇਆ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ 101 ਦਮੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਮੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਲਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ 101 ਦਮੜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਲਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਦਮੜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੌਹਰੀਆ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਵੀ ਜੌਹਰੀਆ ਲਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਲਾਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਘਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗਠੜੀ ਚਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਲ ਸਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ। ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜੌਹਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਜੌਹਰੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਠੜੀ ਚਕਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੌਹਰੀਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਕਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਡੇਰਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਰੀਆ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੈਤ ਮੱਲ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਖੀ। ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਤ ਮੱਲ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਕਿਤੇ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਤ ਮੱਲ
देख अजे भी तैनू नेम दी लोड़, जिथे प्रेम बन जाए उथे नेम नेम नहीं रह जाता, उथे नेम खुद आ करके नेम निभा दिंदा है। कहन लगे तैनू किते जाण दी लोड़ नहीं, कहंदे तेरा नेम नहीं टुटेगा। मालका किते जाण दी लोड़ नहीं, नेम किवें रह जाएगा। साहब कहन लगे अज पिछल राती अमृत वेले किते नहीं जाना, उठ के अपने घर दे विच चौंकड़ा मार के बह जाए। कहन लगा जी 7 बचन गुरु ते भरोसा करके रात गुरु गुरु जपदा रहे। सवेर दा समा होया, चौंकड़ा मार के बैठा है। अज मालिक दी ऐसी नेत कृपा बख्शिश रहमत वरती है। अज ओही गंगा गौ दा रूप धारण करके भाई जैत माल इस भगत दे आके तन का इशनान करवाया। केवल तन का इशनान ही नहीं करवाया, ओदे तन दे उपर जिहड़ा जल स्पर्श कीता है, वो जिस टोबे दे विच जल गया उस टोबे विचों आप भी मिल के इशनान करके फिर वापस परती है। गुरु बाबी दी बाणी दे बचन ने प्यारे, ये साधु दी धूड़ तीर्थ भी लोचते ने, तीर्थ भी साधु दी धूड़ी मंगते हैं। गुरबाणी का बचन है। गरीब नवाज साहब जी कहते गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करहे उद्यम धूर साधु की ताई। कहते जिन्ने तीर्थ ने साधु की धूड़ी लोचते ने, क्यों पुछया तीर्थां नूं तुहानूं क्यों साधु की धूड़ी चाहिए। तुहाडे कोल ते लोक आउंदे ने आके इशनान करके कहंदे ने असीं पाप उतारने ने, ते तुहानूं साधु दी धूड़ी दी लोच क्यों। ते तीर्थां दा जवाब है किल विख मैल भरे भरे हमरे विच। तीर्थ भी कहंदे ने भी साडे विच भी पापां दी मैल भर जांदी है, असीं भी मैले हो जाने आ, ते साडी मैल नूं जे कोई दूर करदा ना साधु की धूड़ गवाई। कहंदे हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। साडी मैल नूं जे दूर करदे ते साधु दी धूड़ी। जिथे प्यारिओ साधु चरण पा दिंदे ने, जिथे गुरु चरण पा दिंदा है, पातशाह कहंदे ने 860 तीर्थ जै साध पाग धरे। जिथे गुरु दे चरण पै जांदे ने 68 तीर्थां दा उत्थे वासा हो जांदा है। ते आप जी जिस स्थान ते बैठे हो, इस सतगुरु ने बख्शिश की मेरी पीरी दे मालक ने 5 तीर्थां दी। कोई 5 पीर नूं मनदा सी, कोई किसे प्रकार, कोई किसे प्रकार। अज भी जी बड़े प्रकार नाल थां थां ते जीव नक गोडे टेकदे ने। पर गुरु बाबे ने कहा जिथे साधु दे चरण पै गए, जिहड़ा गुरु चरणां ते झुक गया वो सारियां द्वारियां ते झुक गया। ते जिहड़ा सारियां द्वारियां ते भी झुकदा रहा, जिहदा सीस गुरु चरणां ते नहीं झुकिया, ओदा दर किते भी किसे दर ते सीस झुकाया प्रवान नहीं हुंदा। क्योंकि जेदी पूरी गुरु नानक दे घर मीरी पीरी दे मालक दे घर तो नहीं ना पई, किते भी भटकदा फिरे ओदी पूरी किते नहीं पै सकदी। इसलिए गुरु बाबे दे घर दी बरकत वरती। अज भी तुसी तख्त श्री हरमंदर पटना साहिब दे जिन्हां ने दर्शन कीते ने, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਤ ਮੱਲ ਸੇਠ ਦਾ ਭਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਜੈਤ ਮੱਲ ਭਗਤ ਦੀ ਸੇਠ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
कहन लगे ये मेरा ही रूप जानना। इउं मालिक ने बख्शिशां दे करके हुक्मनामा संगत नूं परिवार नूं भेजिया ते साहिबां दा नाम गोबिंद राय सतगुरु रखिया। गरीब नवाज साहब जी बच्चियां नाल खेलदे ने ते खेलदे होए इसे धरती ते गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी ने गुलेला चकिया जी। उस गुलेले दे नाल जिहड़े आ करके सवाणियां मातावां बीबियां पानी भरन वास्ते आउंदियां सी, उन्हां दे घड़े जिहड़े सी ओह भन्न दिंदे सन। जदों उन्होंने माता जी पास शिकायत की ते माता जी ने उन्होंने मस्कां लै दित्ती। इन्हां ने तीर कमान चुक ली, तीर कमान बना लिया, उहदे नाल ओह मस्कां पाड़न लग पए। जे मस्कां पाड़ दित्तियां गईयां ते गुरु पातशाह जी दे माता जी ने उन्होंने गागरां लैके दित्तियां ते गागर दे विच एक ऐसा तीर मारिया, उस तीर दे नाल उस गागर दे विच एक बड़ा भयानक सर्प फनियर नाग वो भी नाल विन्निया गया। ते आके लोग शिकायतां करदे सन कि तुहाडा पुत्र तुहाडा लाल गोबिंद राय माता जी वो ते गागरां भी हुण भन्नण लग पिया। ते माता जी ने कहा लाल क्यों करदे हो? कहण लगी जी इस तरह मैं गागरां नहीं भन्नियां, मैं ते वो सर्प नूं जिहड़ा मारिया खत्म कीता है कि इहदे जल कोई पी ना लवे जां इह किसी नूं लड़ ना जाए, इस वास्ते मैं उहदा उधार कीता है। गुरु मालिक दी कृपा रहमत सी, बख्शिश सी, एक दृढ़ कराउण दी, एक ते जीवां दा उधार करना ते दूजा बचन ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪਾਕ ਪਟਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮੋਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਤ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਬਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਖਨੌਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ।
उन्हां दी मर्यादा ते कोई किंतु नहीं। पर प्यारिओ, जो मालिक प्रभु परमात्मा दे प्यारे ने उन्हां दा इको एक धर्म है, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। भावें कोई हिंदू, भावें कोई मुसलमान, भावें कोई जैनी, कोई बोधी, कोई सरेवड़ा इत्यादि जिन्ने भी मत ने सत्कार योग ने, जेड़ा मालिक दी कीर्ति बंदगी करदा है उहदा इको ही धर्म है, परमात्मा दी कीर्ति करना। वो ईरखा द्वैत तो उपर उठ जाता है, उन्होंने खुदा दी जोत दा अनुभव हो जाता है कि मेरे अंदर भी वो जोत है, दूजियां दे अंदर भी जोत है, ते ओ जोत जिहड़ी प्रतख रूप दे विच कित्थे प्रगट होई आ, कित्थे की कर्म कर रही है, वाहिगुरू दे प्यारियां नूं इह अनुभव हो जाता है। ते साईं भीखन शाह जी ने जवाब दिता सी, कहंदा मरीदो, अगे मैं घर नूं सजदा करदा सां, पर एक गल दा जवाब दिओ कि घर वड्डा हुंदा है कि घर दा मालिक वड्डा हुंदा है। कहंदे जी घर दा मालिक। कहंदे दसो हुण मैं घर नूं सजदा करां कि घर दे मालिक नूं सजदा करां? कहंदे असीं समझे नहीं। कहंदे आज उस खुदा अल्लाह ताला दी जोत, उस घर दा मालिक अज वो रूहानी जोत पूर्व वाले पासे पाक पटन दी धरती ते आप प्रगट होई, आप प्रकाशमान होई है। मैं उन्होंने सजदा कीता है, मैं उन्होंने नमस्कार कीती है, मैं कोई सरा तो उल्ट काम नहीं कीता। बड़ा प्यारा है भी बचन इतिहास का साडा विचारण योग है जी। धन गुरु नानक साहब महाराज जी नूं खुदा अल्लाह ताला दी जोत कहण वाले वो भी इस्लाम धर्म दे नाल संबंधित ने राय बुलार जी, जिन्हां ने पिता मेहता कल्याण दास जी नूं कहा सी कि ऐ पटवारी, खुदा दे इस रूप नूं अपने पुत्र नूं कुछ ना कहना, इहदे करके मेरी नगरी भली वसदी है। ते पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरु जी नूं खुदा अल्लाह ताला दा स्वरूप कहण वाले साईं मियां मीर जी इस्लाम नाल संबंधित ने, मालिक दे ऐसे आत्मिक मित्र बने। गुरु बाबे ने श्री हरमंदर साहिब दी नींह तिन्हां दे कोलों रखवाई कि यह दर घर जिहड़ा है ना, ये सांझी वालता दा प्रतीक है। इत्थे अवलह अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। छेवें पातशाह मेरे पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद महाराज, इन्हां दे दर ते कदी साईं मियां दौला वर्गे वो भी आ करके झुके सी। गुरु मालिक दियां रहमतां दे पात्र बने भाई गढ़िया जी दी राही आ करके गुरु दी शरण ग्रहण कीती सी। बड़े बड़े इस्लाम दे ऐसे लोग। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं खुदा अल्लाह ताला दी जोत जान करके पूर्व वाले पासे सजदा करना, इस साईं भीखन शाह इस्लाम दे नाल संबंधित है। ते मुरीद कहंदे सी कि सानू किवें यकीन आवे पीर जी भी खुदा दी जोत प्रकाशमान होई है। कहण लगे आओ मेरे नाल, मैं भी उस खुदा दी जोत दे प्रतख दर्शन करना चाहुंदा है। ते जदों ये पैंडे नूं तय करदे होए पाक पटन पटना साहिब दी धरती ते पहुंचे ते गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी दे घर दे द्वारे ते जा करके इन्हां ने दरवाजा खड़काया। मामा कृपाल चंद जी बाहर आए ते आकर के कहंदे ने, हाँ फकीर साईं आओ जीओ आया नूं किवें आउणा होया? ते साईं भीखन शाह जी हाथ जोड़ के कहंदे सी, कहंदे तुहाडे घर दे विच जिहड़ी निरंकार खुदा दी जोत बालक स्वरूप आए ने ना, उन्हां दे दर्शनां वास्ते आए आ, उन्हां दे दर्शन करा दिओ, होर नहीं कुछ चाहिए। कहंदे रुक जाओ। जाके मातावां दे नाल सलाह कीती कि कोई फकीर आया होया है, उहदे नाल बहुत सारे चेले ने, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਨੀ 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 ਕਬ ਘਰ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਲ ਹੱਠ, ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਹੱਠ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਹੱਠ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਹੱਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ, ਤ੍ਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵਸਤਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਠ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਠਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਜੰਗ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਹੱਠ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਹੱਠ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਰੰਗ ਲਿਆਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਓਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਖੋ, 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ 13 ਆਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਖੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਰਾਜ ਹੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਾਜ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਹੱਠ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋ ਕੁਜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੁਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੁਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੁਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਹਸਤ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਦੋਨਾਂ ਕੁਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੋਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 33 ਸਾਲ ਭੈਣੋ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਲੇ, ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਪਿਆਰਿਓ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ने 2 ਵਾਰੀ मां किया ना मैं आके ते प्यारे दे रोंगटे खड़े हो गए, हिरदा गदगद हो गया, कंठ भर आया, बोलिया नहीं कुछ जांदा। किन्नी देर बाद बोली, कहन लगी पुत्र गोबिंद राय, पुत एक ते मामा 2, ये किवें हो सकता है? तू माता गुजर कौर नूं भी मां कहना है ते मैनू भी आके मां कह के तू मैनू भी पुत्र रूप गोद दा निक दिता है, ते मामा 2 ते पुत 1। ते कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कहा सी, मां अखां 2 ने ना, जोत तो इको ही है ना, ये देखदियां ते एक रूप ही है ना। ते कहन लगे फिर की होया जे मामा 2 ने? कहन लगे पुत्र 1 है, जिवें 2 अखां होण दे नाते एक नूं देखदियां ने, इसे तरह ऐ मां मैं तुहाडा पुत्र हां, उन्ना ही तुहाडे नाल प्यार करदा जिन्ना मां गुजर कौर नाल प्यार करदा है। कहण तो भाव सी कि किते मन विच ऐसे वलवले लैके ना मां रह जाए कि मेरे घर विच संतान नहीं, मेरे घर विच पुत्र नहीं, ते मैं इसे तरह झूरदी मर जावांगी। साहब कहंदे नहीं, गुरु किरपा करन वाला, रहमत करन वाला, ये गोद हरी भरी कर दिंदा है। गुरु सतगुरु ये पुत दी लालसा जिहड़ी है ओनू पूर्ण करन वाला है। किते ये समाज मत समझे कि जे घर विच संतान नहीं ते किसी धी दा कसूर है, कोई ओदा कोई किसी प्रकार दे नाल दोष है, नहीं। ये कुदरत दीयां दातां ने प्यारिओ, किसे नूं बहुतियां दिंदा, किसे नूं थोड़ियां दिंदा, किसे नूं नहीं दिंदा। पर इन्हां दातां करके जे कोई आके ना कोई पुत्रां करके सुखी है, ते फिर बहुते पुत्रां वाला कदी दुखी ना हुंदा। जे कोई जीव आके ना थोड़ियां पुत्रां करके सुखी है, ते 1-2 बच्चे वाला कदी दुखी ना हुंदा। ते जे कोई आके संतान तो बिना सुख है, ते फिर संतान तो बिना वाला कदी दुखी ना हुंदा। ये सुख ते प्यारिओ मालिक प्रभु परमात्मा दे नाम दे सदका है। गुरु पातशाह महाराज जी कहते केवल संताना करके सुख ना समझिए। हाँ, मालिक दे कोलों संतान मंगदे आ ना, पुत मंगदे आ ना, नाल ये भी मंगिया करो मालिका भावें एक दे पर नेक दे। मालिका एक दे, एदी जीवन दे विच भगती दी दात, नाम दी दात भी पा। ते जे प्यारिओ पुत्र भी मिले है ते फिर प्यारिओ नशियां विच पै जाए, फिर ओ पिता दा नाम जिहड़ा मिट्टी दे विच रोल देवे, ते फिर उस समय मापे कह रहे हुंदे ने इहो जे नालों ते धी चंगी सी। ते जे प्यारिओ धी भी नाम बाणी वाली ना होवे, धी भी मां बाप दा नाम रोशन ना करे, धी भी मां बाप दे नाम नूं रोल के रख देवे, ते फिर ते प्यारिओ मापे भी गल कहंदे ने भी इहदे नालों ते असीं उदां ही चंगे सी। संतान करके सुख नहीं, सुख है नाम करके डिठा सब संसार, सुख ना नाम बिना। ते जिहड़ी दात गुरु बाबे ने साडे जीवन विच साडी झोली विच पाई है ना, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में चित ना भयो हमरो आमन कह। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਚੁਭੀ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਇ ਤੇ ਰੂਪ ਏਕ ਹੋਏ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤੀ ਆ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦਾਤ ਨੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। गंगा के तट पे बैठा सी जी, चौंकड़ा ला के ध्यान ला के, ते गुरु बाबे ने पिछों जाके मोढे ते हथ रखिया ते अगाम मोह करके कहंदे पंडित जी झा। ते पंडित ने देखिया ते श्री कृष्ण जी दे दर्शन धन गुरु गोबिंद साहब महाराज जी दे होए ने। ऐसा पंडित शिवदत्त भी मालिक ने निहाल कीता जी। इत्थे करीम बख्श ते रहीम बख्श नूं निहाल कीता, जिन्हां ने रहमतां पा करके गुरु बाबे दे घर नूं एक नगर ते 2 बाग पातशाह दे नाम लवा दिते सन। ऐसियां बख्शिशां मालिक ने वरताईयां। ते जे गुरु पिता महाराज जी दी आग्या नाल आनंदपुर साहिब दी धरती पंजाब वल आए ने, ते गुरु बाबे ने कहा साडे माता पिता ने मदर देश हम को ले आए, भांत भांत दाईयां नूं दुलराए।
जिथे सानू पंजाब की धरती ते लै आए, बड़े लाड लड़ाए, फिर उत्थे बड़ी भांत की सानू शिक्षा विद्या भी दिती। ये शिक्षा बच्चियां नू देनी, विद्या देनी बड़ी लाजमी, बड़ी जरूरी, हर मां बाप का फर्ज बनता है। जेड़े मां बाप अपने बच्चियां नू विद्या नहीं देंदे, वो प्यारिओ संसार रूपी इस ज्ञान के नेत्र तो उन्होंने अंधिया कर देंदे। बड़ा जरूरी है। साहब नू धर्म की विद्या भी दी गई ते समाजिक विद्या भी दी गई। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੋ ਆਏ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤਬ ਲੋਕ ਸਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਪਿਆ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ किनो बड़ो कलू मैं साका, धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। धन गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी नू 9 साल की उम्र अंदर तोरिया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज गोबिंद राय सतगुरु जी ने। ते जे प्यारिओ हाथ आया कुछ ते केवल पिता दा सीस आया सी। भाई जैता जी लैके आए सन ते जिथे माता गुजर कौर ने सीस झुकाया ते बेनती की सी, मालका तेरी निभ गई, मेरे ते भी कृपा करे मेरी निभ जाए। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने भाई जैते नू गल वकड़ी विच लिया सी ते बचन कीता सी, रंग रेटा गुरु का बेटा। ते पुछिया सी, कहंदे ओ जैतिया जदों ये साका वरतिया उत्थे कोई सिख नहीं सी जिहड़ा कोई हाथ दा नारा मार सकदा। कहते पातशाह सिखां की गिणती कोई थोड़ी नहीं, बहुत सन सिख दिल्ली अंदर, पर पातशाह एक ते पहचान कोई नहीं। ते दूजा औरंगजेब के जुल्मां तो डरदा होया कोई अगे नहीं सी आउंदा कह सके कि मैं सिख हाँ। गुरु पातशाह उहदे जुल्मां तो डरदे सी। ते गरीब नवाज सतगुरु जी ने गरजवीं आवाज विच कहा सी, कहण लगे मैं अपनी उम्मत नूं ऐसी पहचान देवांगा हजारां लखां दे विचों वखरा पछाणिया जाएगा। दूजा बचन मेरे पातशाह ने कहा, जिहड़े थर थर के कंबदे ने ना लोग, इन्हां विच ऐसी रूह फूकांगा ये भी सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबिल बन जाणगे। गुरु बाबे ने बचन कीता सी, इतिहास ने बचन संभाले ने कि जिन की जात वर्ण कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह। नाम कहाऊं चिड़ियों ते मैं बाज तड़ाऊं, गिदड़ों ते मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह। नाम कहाऊं धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 1699 की विसाखी नूं खंडे बाटे दे अमृत की दात बख्शिश करके जिथे पंजां प्यारियां की साजना की, उत्थे मेरे मालक ने उन्हां पंजां नूं जिवें मर्यादा दृढ़ कराई, उसे तरह नाल तिन्हां दे कोलों अमृत की दात लै करके आप भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने। प्यारिओ अज साडा विचार पता की हुंदा है भी चलो मन साफ होना चाहिए, अमृत छकण की की लोड़ है। वाप करिया जी, एक विचार करियो, साहिबां दे प्रकाश पुरबां नूं मना रहे हैं। धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सतगुरु जी दे नालों साडा मन वध के साफ नहीं है। जे मन साफ की गल हुंदी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं अमृत छकण की लोड़ नहीं सी, पर उन्होंने एक मर्यादा कायम कर दी, जिहड़ी मर्यादा गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु तेग बहादुर महाराज साहब तक चरण पौल की दात चलती रही। साहब ने उन्होंने खंडे की पौल दे विच तब्दील किया। ते ये लाजमी है कि सिੱਖੀ दे विच दे दाखला लैना है, ते ये दाखले का पहला जिहड़ा फर्ज है कि ये स्कूल दे विच सिੱਖੀ दे दाखला किवें लैना, अगे पढ़ाई करनी, स्टैप बाय स्टैप चढ़ना, ये ते अगाह है जी। फिर 5 बाणियां दा नितनेमी होना, मूल मंत्र गुरमंत्र दा अभ्यासी होना, ये जिवें जिवें जीव अभ्यास करदा कमाई करदा तिवें तिवें गुरु कीआं रहमतां साडी झोली पैंदियां ने। धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने यह दात सानू देण वास्ते, सरदारियां साडियां कायम करन वास्ते, सानू अणख ते गैरत दे नाल जीवना सिखाउण वास्ते सारा दा सारा सरबंस भी इस लेखे लाया है।
एक अदीब ने बड़े प्यारे बचन कहे ने, कहते वाह ओ दुनिया दे मालका, तू वखरा ही धर्म चला दिता। पा बाणी दे विच, पा पानी दे विच बाणी दा रस, तू उस नूं अमृत बना दिता। कोई एक नहीं वारदा किसी दी खातर, तू सारा सरबंस कौम तो लुटा दिता। जिहड़े लोग डरदे सी चिड़ियां वांगू, तू उन्हां नूं शेर बना दिता। वाह ओ दुनिया दे मालका, तू वखरा ही धर्म चला दिता। कैसियां बरकतां ने मालक गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दी। ते सब कुछ साडे तो वार के फिर पातशाह अपने इन्हां पंजां नूं पंथ नूं फिर साजदे ते नवाजदे भी ने। बस एक बचन कह के मैं समाप्ति वल वध जाने जी। सत्कारयोग टाडी साहबान पहुंच चुके ने, उन्होंने भी आप जी दे नाल गुरु का जस साझा करना है। एक हुंदा जी साजना, दूजा हुंदा नवाजना। साजना हुंदा जिवें पातशाह ने पंजां प्यारियां नूं साजिया, उन्हां नूं धर्मचंद तो धर्म सिंह बना दिता, दया राम तो दया सिंह बना दिता, उन्हां नूं अपने पंजां प्यारियां दा खिताब दिता। नवाजना हुंदा जिहड़ी उन्हां नूं पदवी दित्ती है, फिर उन्हां दे अगे आप भी साहिब ने गोडे टेके के खालसा जी मेरे कोल इह समर्था ते है कि तुहानूं दया राम तो दया सिंह बना सकां, पर मेरे कोल इह समर्था नहीं, मैं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन सकां। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਥ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास खालसे मैं हो, करो निवास जे बचन कीते ने कि इन पंचन मैं मेरो वासा, ते उस बचना नूं प्रवान कीता, साजिया भी ते नवाजिया भी। अज असीं साजदे जरूर है प्यारिओ, साडे कोल नवाजण दी समर्था नहीं रह गई। मुआफ करे भावें वो प्यारिओ सेवादार है, भावें कोई प्रधान जी होणगे, भावें कोई सैकटरी होणगे, भावें कोई साडे रागी साहबान ने, भावें कोई कथावाज चारक ने, जे उन्होंने असीं साजदे हैं ना जी, उन्होंने उस पदवी ते बिठाउने आ, ते फिर सानू नवाजना भी चाहिए कि जे प्रधान की पदवी ते बिठाया ते जो उन्हां दे फर्ज बनते ने, जो उन्हां दे ओ फर्ज निभा रहे ने, ओदे मुताबिक सानू भी चलना चाहिए। ते जे ज्ञानी जी सानू गुरु का उपदेश सुनाउंदे ने, ते फिर ज्ञानी जी नूं इह ना कहिए कि ज्ञानी तू कौन हुंदा कल दा जम्मिया सानू आगे उपदेश देण वाला। नहीं नहीं, वो अपने कोलों थोड़ा दिंदे, इतने गुरु का उपदेश है, ते मालिक ने ड्यूटी लाई है तुहाडी झोली ओ गुरु का उपदेश पाउणा। गुरु मालिक दे जे ढाडी साहबान ने, ते गुरु हरगोबिंद महाराज साहब जी दीयां बरकतां ने, ढाडी अब्दुल्ला ते भाई नथाई ते आदि गुरु के प्यारे सब तो पहला साहब दे घर विच नवाजे गए जी। ते ये बरकतां वीर रस भरन वालियां गुरु नानक दे घर दीयां बरकतां ने। ते इन्हां नूं जे साजिया मालिक ने, जे असीं इन्हां नूं स्टेज ते चढ़ाउने आ ते प्यारिओ फिर इन्हां नूं नवाजना भी चाहिए। ये ना होवे कि बस अहीं आप हुंदे आ ते ये कौन हुंदे ने सानू कहण वाले, नहीं नहीं, ये गुरु का उपदेश है। ते गुरु का उपदेश भावें कोई छोटी उम्र का बच्चा होवे जी, भावें नौजवान होवे ते भावें बजुर्ग होवे, जितों ज्ञान की गल गुरु की गाथा मिले उन्होंने जरूर प्रवान करना चाहिए। साजना ते निवाजना की भावना नूं जीवन में धारण करना चाहिए। ते गुरु बाबे ने सानू साजिया भी ते नवाजिया भी, फिर सब कुछ साडी झोली पा करके साहब ने कहा, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या होगा जीवत कई हजार। ते जीवत कई हजार जिहड़ी है आ दात जिहड़े तुसीं बैठे हो, ते मालिक कृपा करे जिहड़ी साहब की भावना सी कि मैं इस संगत विचों, अपने इस खालसे विचों मैं अपना अजीत सिंह देख सका, मैं अपना जुझार सिंह देख सका, जोरावर सिंह देख सका, फतेह सिंह देख सका। अज मालिक कृपा करे साहिबां दे प्रकाश पुरबां नूं मनाउंदिआं अज गुरु के अजीत सिंह ते जुझार सिंह बनन दा यतन करिए। गुरु पातशाह महाराज जी दे जोरावर सिंह ते फतेह सिंह बनन दा यतन करिए। उन्हां अपने बाबियां दे पाए हुए पूरनियां नूं जीवन दे विच धारण करिए।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀ 41-42 ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਜਪੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਤਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਨ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ